الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum aziz din kardeşlerim. Süykli Peygamberimiz vafat bolgandan soň Abu Bakr 3 yıl döwründe Müslümanlar bilen jetekçilik etdi. Amma 63 yaşında Abu Bakrga da Rabbisi Allah huzuruna qaytası gün keldi. Hem ol özü orununa kişiler arasında en imanlısı bulgan, en ışanışlısı hem en layıklısı bulgan Ömer ibn Hattab'ны halife etip belgiledi. Ömer'nin etisi Hattab, anisi Hantama isimli buldu. Kişiler Ömer'ni kızı Hafsa bilen beyli Abu Hafs dip yurttiler. Süykli Peygamberimiz ise ana Ömer el-Faruq. Faruq ol ayıra bilişi digenini anlata. Çünkü Ömer şundan da akını qaradan, halalni haramdan, zulümlükni gadillik bilen ol ayıra bilgen. Hem Ömer süykli Peygamberimizden 13 yılga soňrak dünýäge kile. 13 yaşka yaşarak bola, hem ol ak tenli, şiber yüzlü bulgan, anın aytalar mıyığı bulgan dep ayırılıp turgan, hem anın gövdesi uzun, lekin jinak, ama bik selamet hem kışlı bulgan. Ömer ol bik tiz atlagan, anın kolları zor bulgan, hem anın kolundan bik köp kişiler korkup turgan. Ömer'nin bala çağı jеңil bulmay, ol mullık hem erkinlikte usmay. Kirisinçe Ömer'nin etisi anı her vakit kütü küttürgen, ana bik köp itip utun yardırgan. Tamam, olun iş bilen yonçata turgan bolgan. Hem şoňa görä Ömer kişkineden bik güçlü hem şıdam bolup usken. Ömer özü yaştan küröş bilen şögüllengen, bik usta atta yürgen, tünlerin kütü kütkende hislenip şiirlerde yazgan. Allah Teala'nın takdiri yazmışı şulay bulgandır köresin. Ömer İslam dinine kilgençi ol dinnin bik katı düşmanı bola. Hem dinge şu kadar köp yavuzluk kıla. Mekke müşrikleri haman yaňa kişilerinin İslam dinine kitülerin körüp, alarını gazaplarga tutunalar. Elbette Ömer de en birinçilerden bu işte katnaşa. Äkirinlep Müslümanlar ol izalarga tüze almayşa tuğan şäherlerinden köşüp kite başlaylar. Tuğan jirlerin, özlerinin usken ilerin taşlap, alar kaya kite. Alarını ol şit jirlerde kimler küte? Abid, ol kişiler arasında Ömer'nin yakın tuğanları, birge oynap usken dostları da bula. Ömer nişiktir ol kişilerini kızgana başlay. Şolay etip, äkirin gine anın katı yüreginde de yaz başlana. Ömer'nin köngülünde yaz şırı başlansa da, äli süykli Peygamberimizni köre almawy dawam ete. Günlerden bir günni Qurayşler Muhammedni ötirirge degen qararga kileler. Aralarında bulgan ülken aksakallar yaşlarga qarap, "Nerse, qaysıgız bu işni işler?" dip sorylar. Batır hem kişli bulgan Ömer, "Min anı ötirem" dip aýta. Ülkenler şundan da anın kişli boluğun görüp, "Yarar, sen ötürüşi bolursun" dip anın bilen kelişeler. Şundan soň Ömer beline kılıçın tağıp, öz iyinden çıkıp Peygamberimizni izlep gide. Anın yolunda Nugaym isimli bir Müslüman şırый, hem "Sen kaya barasın Ömer" dip soray. Ömer aňa özünün yavuz niyetin yaşırmışa, çünkü ol yaşırırlık, ol bir kimden de korkmagan bula. "Min Muhammedni izleyim, ol bütün Qurayşlarni bulgelep bitirdi, bizning guruf gadetlerimizden küldi, min anı ötireşekmin" dey. Şol vakit Nugaym, "Sen nerse Ömer, sataştыңmı älle? Älle sen Muhammedni ötirsen anın tuğanları seni jir üstünde yaşarga irik birirler dip oylaysыңmı? Sen Ömer en ilik öz gaýlaňda tertip yasa äle" dip aýta. Şol vakit Ömer, "Menim gaýlam bilen nerse bolgan?" dip soray. Nugaym, "Senin bir tuğan singling hem kiýewiň de İslam dinini kabul etip Müslüman boldular" dey. Şol vakit Ömer özünün aşuwyn tyýa almaýşa, tiz atlap singlisinin iýine taba kite.
Гомәр сеңлесенең өенә килгәндә, анда мөселманнар җыелышып Коръән укып утырган булалар. Гомәрнең тавышын ишетеп, бөтенесе качышырга тотына. Ашыгудан хәтта Коръән язылган кулъязмаларын да алырга оныталар. Ишекне ачкан Фатыйма абыйсының йөзендәге ачуын күреп, тизрәк Коръән битләрен яшерергә тотына. Гомәр ачуын тыя алмыйча, "Сез нәрсә? Үз динегезне ташладыгызмыни?" дип кычкыра. Шул вакыт аның каршысына чыккан кияүе: "Гомәр, әгәр хаклык синең динеңдә булмаса" дип әйтүе була. Гомәр аңа өстенә ябырылып, аны кыйнарга тотына. Фатыйма тизрәк абыйсының кулларыннан тотып, аны артка тарта. Ләкин Гомәр ачуын тыя алмыйча, сеңлесенә борылып, аның йөзенә суга. Фатыйманың йөзеннән кан китә. Шул вакыт ул да ачуга бирелеп: "Әй Аллаһның дошманы! Син нәрсә, безне хак динне кабул иткән өчен, бер Аллаһка иман китергән өчен кыйнысыңмыни?" дип кычкыра. Гомәр: "Әйе, нәкъ шуның өчен кыйним" ди. Шул вакыт Фатыйма: "Ни эшләсәң эшлә, ләкин без Аллаһтан башка хак илаһ юк һәм Мөхәммәд аның хак пәйгамбәре дип иман китердек. Син теләсәң дә, теләмәсәң дә без ислам динен кабул иттек" дип әйтә. Сеңлесенең күз яшьләре белән ярсуланып әйткән сүзләре аның күңеленә тия. Һәм ул бераз тынычланып: "Кая, бирегез әле миңа ул кагазьләрегезне, укып карыймча" дип әйтә. Әлбәттә, Фатыйманың Коръән битләрен Гомәргә бирәсе килми. Шул вакыт Гомәр: "Сеңлем, сүзләрең күңелемә тиде, бер генә күз салыйм инде, аларга зыян китермәскә вәгъдә бирәм" ди. Фатыйма яшереп куйган кагазьләрне абыйсына суза. Аларда Коръәннең Таһа сүрәсе язылган була. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Таһа ма анзална алейкал Кур'ана литашқа илля тазкиратан лиман яхша. Таһа, без Коръәнне сине бәхетсез итү өчен иңдермәдек, куркучыларга үгет, насихат буларак кына. Шулай итеп Гомәр: "Кешеләр бу сүзләрне әйтүче Аллаһтан башка бер кемгә дә табынырга тиеш түгелләр, мине Мөхәммәд янына озатыгыз" дип әйтә. Гомәр сөекле пәйгамбәребез янына килеп иман китерә. Шул вакыт Гомәрнең ул гаепсез кешеләрне күпме кимсеткәне, күпме рәнҗеткәне өчен аларны ничектер яклыйсы, аларга ничек тә булса ярдәм итәсе, шуның белән үзенең күп гаепләрен төзәтәсе килә. Бүгеннән Гомәрнең дә мөселманнар белән бергә булуын башкаларга белдертәсе килә. Гомәр кешеләр янына чыгып, Мәккә шәһәрендә иң күп сүз йөртүче, иң күп сөйләүче кем дип сорый. Аңа Җәмил ибн Мәгъмәргә барырга киңәш итәләр. Ул тизрәк шул кешене эзләп табып: "Син, Җәмил, белеп тор, мин мөселман булдым" дип әйтә. Тегесе бу хәбәрне ишетү белән тизрәк чапанын кулына кыстырып, шәһәр буйлап бу хәбәрне таратырга керешә. Шулай итеп, тиздән бөтен Мәккә халкы Гомәрнең дә мөселманнар сафында булуын ишетә. Бу сөенечле вакыйга пәйгамбәрлек килеп 6 ел үткәч була. Субханалла, дусларым. Дингә никадәр явызлык кылган Гомәр дин юлында күпме изге хезмәт кылды. Дин, иман аны сүтеп яңадан җиде. Авыру күңелен бөтенләй эритеп, яңадан изге рәвештә кыйды. Еш кына без дин юлына басырга тырышучы кешеләрне рәнҗетергә тотынабыз. Кем булганыңны оныттыңмы әллә? Айныдыңмы әллә кебек төрле гаепләр атабыз. Аллаһ Тәгалә тормышта гынахтан кытылу, яманлыктан төзәлү юлларын эзләүчеләргә һәр вакыт тәүбә ишекләрен ачып тора. Шуңа күрә без дә тормышында әллә нинди хаталары, әллә нинди гынахлары булса да, бер көнне шул баткаклыктан чыгарга, пакланырга теләгән кешегә ярдәм кулы
сузарга тиешбез. Омар ибн Хаттаб һәр вакыт үзен тәнкыйтьләп яши. Гомумән, тугры халифәләр элгәре заманнарда үзләрен мактаганны, аларны болытларга шигәнне яратмаганнар. Халифә булып тәүге мәртәбә минбәргә менгәч, ул үз-үзенә дуа кыла. Я Раббым, дия ул. Мин бик кырыс, син миңа йомшаклык бир. Я Раббым, мин бик зәгыйф, син миңа көч-куәт бир. Я Раббым, мин саран, син миңа юмартлык бир. Үлчәүнең бер ягында гомернең кырыслыгы булса, икенче ягында гаделлеге торып, үлчәү тигезләнә. Сөекле пәйгамбәребезнең тәрбиясен алган Гомер халык белән идара иткәндә үз башыннан, үзе белгәнчә генә түгел, бәлки һәр эшендә белем, хикмәт, тәҗрибә ияләренең киңәшләренә кайта. Кешеләр Гомернең кырыслыгын белсәләр дә, онытмасалар да, үз фикерләрен әйтергә курыкмадылар. Мисыр, Египетта әмир булган Гамр ибн Гасның улы бер Кыпти белән йөгереп узышканда, егет аны артта калдыра. Кыпти дип Египетта яшәгән христианнарга әйткәннәр. Моңа ачуы килеп, әмирнең улы Кыптига камчы белән китереп суга һәм сиңа шул кирәк, мин монда иң дәрәҗәле кешенең улы дип әйтә. Христиан егете шикаят белән Мәдинәгә, Гомер янына килә. Гомер шундук үзе янына Мисырның башлыгын һәм аның улын чакырта. Алар килгәч, ул Кыптиның кулына камчы тоттыра һәм иң дәрәҗәле кешенең улына сук дип әйтә. Кыпти камчысы белән сукканнан соң, хәзер әтисенә дә сук, чөнки ул атасының дәрәҗәсеннән файдаланып сине рәнҗеткән дип әйтә. Ләкин Кыпти, мин үземә суккан кешегә суктым инде дип, әмиргә сугудан баш тарта. Шул вакыт Гомер Мисыр башлыгына ачу белән карап, качан әле сез кешеләрдән кыллар ясарга өлгердегез? Аналары бит аларны азат хәлдә дөньяга китергән дип әйтә. Еш кына җитәкче балалары әтиләренең тоткан урыннары белән бузылып китәләр. Гомер дә үз балалары өчен һәр вакыт куркып торган. Бер вакыт кешеләр закат садака итеп зәйтүн майы, оливка майы китерәләр. Гомер бөтен майны мохтаҗларга таратырга куша. Гомернең уйнап йөргән улы майдан бушаган савытка кулын тыгып, май белән чәчләрен буяп, матурлап куя. Гомер улының майланган чәчләрен күреп, кайдан алганын сорый. Майның кайдан икәнен белгәч, ул дәүләт малы өенә кайтмасын дип, улының чәчен кыркый. Әлбәттә, бу нәрсәләрне ишетеп, кемдер моңа ышанмас, кемдер Гомер бигрәк явыз дияр. Әмма киләсе буыннар өчен үрнәк булырдай җитәкчеләр нәкъ шундый булырга тиеш иделәр. Бүген илебездә ришвәт, коррупцияга каршы күпме көрәшеп тә уңышка ирешә алмыйбыз. Җитәкчелек Әбу Бәкерләрдән, Гомерләрдән берникадәр үрнәк алса да, илебез, халкыбыз өчен начар булмас иде. Гомернең кул астында башка дин әһелләре дә тыныч һәм имин яшиләр. Мисыр, Египет дәүләте мөселманнар кулына төшкәч, Гомер анда башлык итеп җибәргән Амр ибн Аска христианнарның ширкәүләрен җимермәскә, байлыкларын таламаска, тәреләренә тимәскә дип әмер бирә. Хиҗрәтнең 23-нче елында Гомер җомга хутбәсендә шундый сүзләр әйтте. Мин бер төш күрдем, мине 2 мәртәбә әтәч чукыды. Бу төшем тиздән киләчәк әҗәлемнең билгесе дип уйлыйм. Шуннан да бу Гомернең соңгы хутбәсе була. Мөселманнар иртәнге намазны уку өчен мәчеткә җыелгач, Гомер гадәттәгечә имам булып алга чыга. Шунда качып торган Әбу Лю'лу дигән мөшрик аңа 2 мәртәбә пичак белән кадый. Аннан соң ул тагын берничә кешегә кадарга өлгерә һәм ахырдан үз-үзенә дә кул сала, үзен үтерә. Гомерне өенә алып кайталар. Бөтен кеше бу хәлне ишетеп,
аның ие тирәсенә җыела. Гомәргә сөт эчерткәч, сөт аның ярасыннан агып чыга. Шул вакыт аның тиздән вафат буласы ачыклана. Гомәр улы Габдулланы чакырып, аңа пәйгамбәребезнең хатыны Гайша янына барырга куша һәм аңа сәлам тапшырып, Гомәрне вафат булганнан соң ике дусты янына, сөекле пәйгамбәребез һәм Әбу Бәкр кабре янына җирләргә рөхсәт сорый. Кешеләр Гомәрдән яңа җитәкче, хәлифә сорыйлар. Әмма Гомәр намзәт кандидат итеп бер кешене түгел, бәлки 6 кешене билгели һәм мөселманнарга үзара киңәшләшеп, шуларның берсен сайларга куша. 6 кандидатның өчесе шунда ук баш тарта. Ахыр чиктә алар кешеләрнең фикерләрен сорашып, бер өйгә җыелышалар һәм үзара киңәшләшкәннән соң халифа итеп Госман ибн Гаффанны сайлыйлар. Гомәр Хиҗрәтнең 23-нче елында, Зөлхиҗҗә аенда, шәршәмбе көнне вафат булды. Аның тәнен ике дусты, сөекле пәйгамбәребез һәм Әбу Бәкр янына җирлиләр. Алар өчесе дә 63 яшьләрендә Аллаһ Тәгаләгә кунак булып киттеләр. Аллаһка шөкер. Аллаһ безгә шундый бөек шәхесләрне җибәрде. Кешеләр аларның тормышларын өйрәнеп, алардан үрнәк алып яшәгәндә, җир өстендә гаделлек, җир өстендә халыкчанлык, бер-береңне кайгырту кебек сыйфатлар иншалла югалмас. Исән-имин булыгыз.